नमस्कार, डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ सविता तो लैके हाजिर हो चुकी हाँ जी प्रोग्राम हैलो डॉक्टर, जिस विच हर हफ्ते असी सेहत संबंधी एक नवा विषय लैके आने आ ते साडे नाल साडे स्टूडियो दे विच मौजूद हुंदे ने एक्सपर्ट डॉक्टर। सो दोस्तों, आज दे साडे प्रोग्राम दा जिहड़ा विषय है वो भी बहुत खास रहने वाला है। विआह तो बाद हर औरत माँ बनने का सपना देखती है, लेकिन कई बार बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ होने करके उस सुपना जड़ा है अधूरा रह जाता है। लेकिन आजकल सारी मेडिकल साइंस ने इन्नी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि साडे कोल ऐसियां बहुत सारियां टैक्नोलॉजीज़ जड़ियां ने वो अवेलेबल ने जिस दे नाल इस सपने नूं पूरा किया जा सकता है। सो आज दे साडे प्रोग्राम दे विच भी असी इन्हां चीज़ां बारे ही गलबात करांगे। साडे आज दे प्रोग्राम दा विषय रहेगा बांझपन, किस तरीके दे नाल इस समस्या नूं डायग्नोस किया जा सकता है और किहड़े-किहड़े ट्रीटमेंट्स जिहड़े ने साडे कोल अवेलेबल ने जिन्हां दा सहारा लैके इस समस्या तो निजात पाई जा सकती है। सो आज दे प्रोग्राम नूं अगे वधाउंदियां होइयां सब तो पहला साडे स्टूडियो दे विच मौजूद आज दे साडे गेस्ट दा स्वागत करदे हां। आज साडे नाल मौजूद ने गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन मेजर डॉक्टर अमनदीप कौर, जो कि आर्मी तो रिटायर्ड ने और आजकल जलंधर दे विच प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, तुहाडा साडे स्टूडियो दे विच बहुत-बहुत स्वागत है जी। सो डॉक्टर साहब, जिस तरह तुसी आज दा साडा विषय सुनिया है, सो प्रोग्राम की शुरुआत दे विच पहला सवाल मैं तुहाडे तो ये पूछना चाहांगी कि जे बहुत सरल भाषा दे विच समझना होवे ते बांझपन की है? बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी बेसिकली ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ जी। सो डॉक्टर साहब की बांझपन ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਂਝਪਨ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟਲੀਸਟ कंसीव कर लेंदे ने बट उस तो बाद 6 मंथ ट्राई करते हैं और बच्चा नहीं हो पाता है तो उन्होंने आप सैकेंडरी विच लैंदे आ। ओके डॉक्टर साहब, इस समस्या नूं लैके एक स्टेटमेंट जिहड़ी है अक्सर सोसाइटी दे विच सुनने नूं मिलदी है कि जिहड़ी महिलावां नूं उन्हां दी पास्ट दे विच या फिर प्रेजेंटली PCOS या ओवरी रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स रहे होण, उन्हां नूं बांझपन दी समस्या जिहड़ी है फ्यूचर दे विच रिस्क बहुत वध जाता है। ये स्टेटमेंट जिहड़ी है किस हद तक सही है? ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ, PCOD ਐਂਡ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। PCOD ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ PCOD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਾਦਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਇਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ, ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਔਰ ਓਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਗ, ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी सो डॉक्टर साहब, अगला सवाल जड़ा है मेरा इस पहले सवाल दे नाल थोड़ा रिलेटेड ही है कि जेनेटिकली भी बांझपन का कोई रिलेशन रहता है?
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PCOD ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ 40% ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ PCOD, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 70 to 80% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 to 10 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ PCOD ਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਪਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਪਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਲੈਂਦੇ ਆ 35 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਏਜ ਆਫ 35 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਫੀਮੇਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਐਲਕੋਹਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਅਬਿਊਜ਼, ਹਨਾ, ਕੈਫੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਫੀਨ, ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚਾਹ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਕਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਂਡ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਫੂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਓਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਦਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਟ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਐਲਕੋਹਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਗਨੋਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮਾਂਦਰੂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਸ਼ਰਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬ ਦੇ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਬਟ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਟੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਂਚਪਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 100% ਕਿਉਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਂਚਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਊਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਿਊਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ। ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ ਅੱਜਕੱਲ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸੇਮ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਚ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ IVF ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈਰਾਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ PCOD ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, PCOD ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PCOD ਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ PCOD ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ PCOD ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੱਲਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਤੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ
ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਐਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਗ ਰਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਗ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ IVF ਜਾਂ IUI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। IUI ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੇਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ IUI ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਉਹ 15% ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 to 15%। ਤੇ ਜਿਹੜਾ IVF ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਮੈਥਡ ਹੈ। IVF ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ IUI ਤੇ OI ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 40 to 45%। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਪੇਨਫੁਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੇ, ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੇ, ਡੇਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੈਡਨੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਪੇਨਫੁਲ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਹੀ 40 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ IVF ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ weight ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ weight gain ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਥ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ weight gain ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ IVF ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਆਫਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। IVF ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਨਸ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ, 4 ਬੱਚੇ, 6 ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬਰਥ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੋ ਬਰਥ weight ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ICU ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਰ ਆਈਵੀਐਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਓ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੌਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਡੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਾਰੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 18 ਇਅਰਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ 23-24 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਈਵੀਐਫ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ rest everything will be happy। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।